Welcome to our channel again once again. Today we are going to discuss some more topics in JavaScript. Well, these are very important. So now we are going to discuss. These are very important for the interview purpose because interviewer can ask this type of questions. So let's move on to these topics. So I just open both the servers. Like we can connect. Let's say I'm going to check again. Come. Perfect. It's working now. Okay. Today we are discussing two topics. That is, one is about hosting and temporal dead zone. This is one topic, and the scopes are included in this topic. And another one is variables. So these are the two topics we are discussing. So let's discuss about hosting. Important question from interview can ask. Hosting is nothing but calling a variable before declaration or initialization is called hosting. Calling the variable before declaration or initialization is called hosting. Let's understand what you get to understand. Let's understand. I'm going to show what is about hosting. Let's take an example of console.log of A. Okay. Next, let us take let A. What you understand? Is there anything you can understand or not? Let's see again. Cannot access A before initialization. It's one more. Okay. I think you can understand. Where undefined. So this is the hosting. Before we define, when that is called undefined, this is about variable. Let's var equal to 10 console.log of A. If you use let, it's got reference error. See, again I'm going to show log b let b equal to 10. So what cannot access b before initialization is reference error. So this is a reference error. So this is one type of error. So this is one type of error. If you use let var or constant, same reference error we can get. Let us see log of const const of c equal 30. Same we can get. Okay, I think you can understand. Like that, we cannot access before the declaration. So hosting is nothing but calling a variable before declaration or initialization is called hosting. This is important because even a programmer want to declare or initialize, this type of questions can ask by the interviewer. This is very important. I think you can understand. If you use var, it's a output is undefined. If you use as a let or constant, it's a reference error. Okay, this is about hosting. Next, we are going to see temporal dead zone. Temporal dead zone. Temporal dead zone. This is very important. Temporal dead zone. Where this dead zone is, the time between variable declaration and initialization is known as temporal dead zone. Time between variable initialization and declaration
the time gap between is temporal dead zone. Let where constant belongs to temporal dead zone also. Okay, now you can understand. The same examples where we can do. This is a small example where hosting has been done. Same type of examples we can do it. Now, dive into scopes. There are mainly three types of scopes. Everybody know in every programming we know, but in JavaScript we have four types of scopes. That is global scope, a local scope, or a local scope also known as script scope, function or a block scope. We can call it function or a block scope. The fourth one is lexical scope. This is upcoming. We can understand in future. Okay. I think I not able to. I will tell overall the concept because you know very well about global scope and local scope and functional block scope is very well. Everyone knows what about it. Global scope. We can declare and where in the file, wherever in the file we can access anywhere in the JavaScript file. This is about global scope. Where belongs to global scope. Okay, I think you will understand. When we move to the variable, I can say more about neatly and easily so that you can understand. This is about global scope and script scope or a local scope. Both are same. Which inside the block or a function. We can variable can accessible particularly block. I think you can understand what I'm speaking. This is about script scope అంటారు దీన్ని. అలాగే బ్లాక్ అండ్ ఫంక్షనల్ స్కోప్ అంటే రెండు ఒకటే ఫంక్షన్ అనొచ్చు బ్లాక్ స్కోప్ అనొచ్చు విచ్ కెన్ బి డిక్లేర్ ఇన్సైడ్ ద బ్లాక్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఇట్ మనం ఏది స్పెసిఫై బ్లాక్ ఉంటుందో ఆ బ్లాక్లోనే మనం చెప్పగలుగుతాం ఇది ఓవరాల్ సంబంధించిన స్కోప్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం అసలు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వెళ్తున్నాం అదే వేరియబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంటర్వ్యూలో చాలా మంది అడుగుతారు అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి సో మనం వేరియబుల్స్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం మనం వేరియబుల్స్కి సో అసలు వాట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో మీరు కామెంట్లో కూడా చెప్పండి అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి మామూలుగా ఇట్ ఈస్ ఎ కంటైనర్ విచ్ స్టోర్స్ ద వాల్యూ అంటాం ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ కానీ ఇది ప్రాపర్ డెఫినేషన్ కాదు బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ విచ్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ అర్థమైందా ఇట్స్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ memory which stores the value and it's dynamic in nature. You can understand. No need to maintain a data type or nothing. It's memory block to store the value. Simple example. Okay. It's a block of memory which stores the value and it's a dynamic in nature. అర్థమైందా ఇది మన ఓవరాల్గా సంబంధించిన వేరియబుల్ అంటే అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటన్నది చెప్పాను అయితే మన జావాస్క్రిప్ట్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఏవేంటి అది లెట్ వ్యార్ కాన్స్టెంట్ ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మూడు గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అసలు లెట్ అంటే ఏంటి వ్యార్ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం అసలుకి వ్యార్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ప్రాపర్గా తెలుసుకుందాం అసలుకి వ్యార్ అంటే ఏంటి వ్యార్ అంటే డిస్కస్ చేసుకుందాం వ్యార్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్ టు గ్లోబల్ స్కోప్ అర్థమైందా ఇది గ్లోబల్ స్కోప్ ఎలా అన్నది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఎలా అన్నది అన్నది చెప్తాను మీకు జస్ట్ అర్థమవుతుంది అలాగే లెట్ కాన్స్టెంట్ అనేవి ఏంటంటే బ్లాక్ స్కోప్ అది బ్లాక్లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అర్థం కాలేదా చూస్తాను ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీకు ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు వ్యార్ తీసుకుందాం వ్యారే ఉంది కదా వ్యార్ తీసుకుందాం మనం వ్యార్ని డిక్లేర్ చేద్దాం అసలు డిక్లేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అసలు వ్యార్ని డిక్లేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు వ్యార్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ 20 వచ్చింది 20 వచ్చింది సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏమో చేసాం డిక్లేర్ చేసాం ఏమొచ్చింది అన్డిఫైన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం చూద్దాం అన్డిఫైన్ ప్లస్ అలాగే ఇలాగే వచ్చింది ఏమని 20 అని వాల్యూ వచ్చింది సో మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా వాల్యూ అనేది
అలాగే బ్లాక్ అనేది మామూలుగా ఇట్స్ ఒక బ్లాక్లో ఉన్నంత వరకు లెట్ వాడుకుంటాం. కాన్స్టెంట్ అనేది స్కోప్ ఉన్నంత వరకు, అంటే ఓన్లీ లోకల్ స్కోప్ సంబంధించిన వరకు వాడుకుంటాం. అదేనా బిలాంగ్ టు బ్లాక్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ స్కోప్ అంటారు దాన్ని. కాన్స్టెంట్ అనేది బ్లాక్ అనేది అంటారు దాన్ని. అంటే పర్టికులర్ ఒక బ్లాక్ వరకు మెన్షన్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్ వాడుకుంటాం. లెట్ అనేది బ్లాక్, ఇట్స్ బ్లాక్ స్కోప్. అర్థమైందా? వేర్ అనేది గ్లోబల్ స్కోప్. సో దీనికి హోస్టింగ్ పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. వేర్కి హోస్టింగ్ పాసిబుల్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఇందాక మనం చెక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? అన్డిఫైన్ వచ్చింది, అవునా కదా? దీనికి అన్డిఫైన్ వచ్చింది. సో ఇది హోస్టింగ్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెట్కి అసలు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. హోస్టింగ్ సరే, ఇప్పుడు లెట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్ సి ఈక్వల్ టు 20. ఏమొచ్చింది? కెనాట్ యాక్సెస్ సి బిఫోర్ ఇనిషియలైజేషన్. చూసారా ఎలా వచ్చిందో? హోస్టింగ్ అంటే మనం ఫస్ట్ పిలుస్తాం, మనం అది రిఫరెన్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది. చూసావా, మనకి కుదరదు ఇక్కడ. సో ఇట్స్ మెయిన్ పాయింట్, ఇది రిఫరెన్స్ ఎర్రర్ ఇది. సేమ్ అలాగే మన దీంట్లో కూడా, దేనికి కాన్స్టెంట్లో కూడా, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బి లేదు కదా, బి తీసుకుందాం. జస్ట్ a mistake. Constant of c equal to 30. ఇప్పుడు ఏమైంది? సో మనం సి డిక్లరేషన్ చేయలేదు, ఇక్కడ బి రాయాలి. సారీ, ఏమొచ్చింది? సి కాన్సెన్స్. ఇది కూడా రిఫరెన్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సి కెనాట్ యాక్సెస్. సో ఇది కూడా రిఫరెన్స్ ఎర్రర్ కిందే వచ్చింది. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఇనిషియలైజేషన్ నేను చెప్పవలసిన మామూలుగా x ఈక్వల్ టు 20 ఆర్ ఒక కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ x అంటే డిక్లేర్ చేసినట్టు పాసిబుల్ అవుతుంది. డిక్లరేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రీఇనిషియలైజేషన్, ఇంకొకసారి మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూడు. ఎలా ఉంటుంది? డిక్లరేషన్ లాగా అలా ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ కూడా సేమ్ అంతే కామన్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది. మళ్ళీ మనం రీడిక్లరేషన్ చేస్తాం కాబట్టి. డిక్లరేషన్ ఓన్లీ ఇప్పుడు డిక్లరేషన్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఎలా అంటే, ఇప్పుడు వేర్ ఆఫ్ పి, సారీ మిస్టేక్ అయింది, వేర్ ఆఫ్ పి, ఓ షిట్, లాగ్ ఆఫ్ పి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి మిస్టేక్, రిఫరెన్స్ ఎర్రర్, కాంట్ యాక్సెస్. ఏమైనా వచ్చిందా? అన్డిఫైన్ వచ్చింది కదా, ఇట్లా అన్డిఫైన్ వస్తుంది. డిక్లరేషన్ మాత్రం చేస్తే, ఇనిషియలైజేషన్ మాత్రం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెక్ చేద్దాం. అన్నిటికీ జస్ట్ క్యూ ఈక్వల్ టు 5 or 4 log of q. చేసారా? డిక్లరేషన్ కాకుండా ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తే, ఓన్ ఇనిషియలైజ్ చేస్తే వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇవి డిఫరెన్సెస్ మేజర్గా. అదేనా? సో వేర్ లెట్ కాన్స్టెంట్, వేర్ బిలాంగ్స్ టు గ్లోబల్ స్కోప్, అండ్ లెట్ కాన్స్టెంట్ బిలాంగ్స్ టు బ్లాక్ స్కోప్, అండ్ కాన్స్టెంట్ బిలాంగ్స్ టు స్క్రిప్ట్ స్కోప్ ఆర్ ఏ బ్లాక్ స్కోప్. వీ కెన్ సే అంటే స్క్రిప్ట్ స్కోప్ అంటారు మనం దాని మ్యాక్సిమంగా. అదేనా? ఇది కూడా సేమ్ బ్లాక్ స్కోప్ కిందే బిలాంగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హోస్టింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. దీంట్లో అసలు ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? మనం డిఫైన్ చేయకుండా ముందు చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వచ్చి చేస్తారు, ఇలా అవుతుంది. నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఇనిషియలైజేషన్, వాళ్ళు డిక్లరేషన్ ఇనిషియలైజేషన్ తెలిసిందే, అది కామన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. రీఇనిషియలైజేషన్ కష్టంగా ఉంటుంది. డిక్లరేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. ఏ దాంట్లో? లెట్ కాన్స్టెంట్లో ఒక్కసారి ఇనిషియలైజ్ చేస్తే కుదరదు అట్లా. డిక్లరేషన్ అలాగే ఇనిషియలైజేషన్ ఓన్లీ సంబంధించిన ఇవి సరిపోదు ప్రస్తుతానికి మనకి. నెక్స్ట్ మనం ఆపరేటర్స్కి మూవ్ ఆన్ అవుతాం. అది ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది, అప్పుడు ఇంకా మంచి నీట్గా అర్థమవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.